ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയ എന്താണ്? What do you mean by communication process? How the communication process take place? We have seen the basic elements associated with the communication process. Mainly 10 elements we specify: the source, the message, the channel, the receiver, the effect, feedback, then noise, context, encoding and decoding are the important elements or components associated with the communication process. The relationship between these elements, how one element influences the other one, or the role of these elements, the same explains the communication process. By a single sentence, we can specify like this way: a source or communicator or the sender sends message through a particular channel to a receiver. Automatically there will take place some changes. Effect will take place there. It can be measured in terms of feedback. During the sending process of message, without the consent of the source, automatically there may occur some distortion or interruptions which will negatively influence the communication process. That is what is called the noise. If you want to send some information to someone else, some process will take place in our brain or medulla oblongata. Actually, to send some meaningful information, we are sending some meaningful codes. That process can be termed as encoding. And the information or knowledge or feeling or emotion, whatever may be, which planned by the sender, is received the receiver as some particular codes. The conversion of these codes to meaningful message will take place in connection with the receiver. That is what is called the decoding process. And then the last element associated with the communication process is context. If you want to communicate, definitely there should be some context. This context may restrict or stimulate us, depend upon the situation. If you are take part in a communication process associated with a funeral home, automatically some restrictions may there. If you are getting an opportunity to participate in a birthday party, some stimulation process will take place there. This context will stimulate or restrict the participants. ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ചില ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത്, ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, താല്പര്യമെടുക്കുന്ന, തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതാണ് സോഴ്സ്, ഉറവിടം, അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ, അയക്കുന്നയാൾ. അല്ലെ, പ്രേക്ഷിതൻ സ്വീകർത്താവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. പ്രേക്ഷിതൻ, അയക്കുന്നയാൾ ആരാണോ അവർ, അയാളെ നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയും. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നത്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ അയക്കുന്നു, ഇമോഷൻ പങ്കുവെക്കുന്നു, നോളജ് പങ്കുവെക്കുന്നു, ഫീലിങ്സ് പങ്കുവെക്കുന്നു, ഐഡിയ പങ്കുവെക്കുന്നു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അല്ലേ? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ ഷെയർ ഈസ് ഇമോഷൻസ് ഓർ ഫീലിങ്സ് or knowledge with one or more people. ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആശയവിനിമയം അതാണ്. ഒരാള് അയാളുടെ അറിവിനെയോ നിലപാടുകളെയോ ആശയങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരവികാരങ്ങളെയോ ഒക്കെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ആളുകളുമായി പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആശയവിനിമയം. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രേക്ഷിതന്, സോഴ്സിന്, ഉറവിടത്തിന്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർക്ക്, സെന്റർക്ക്
അയാൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തോ അതിനെ നമ്മൾ സന്ദേശം അഥവാ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയും. മെസ്സേജ് എന്ന് വിളിക്കും. ഈ മെസ്സേജ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിനെ, റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ റിസീവർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. റിസീവർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. ഈ സന്ദേശം റിസീവറിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ റിസീവറിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? നല്ല കാര്യം സംസാരിച്ചാൽ അതിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, മോശമായി സോഴ്സ് ഇടപെട്ടാൽ അതിൻ്റെതായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അവർക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ ഉത്തരം പറയും. മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ സംശയപരമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ മറുപടി പറയും. അതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം സോഴ്സ് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടു, മെസ്സേജ് നമ്മൾ കണ്ടു, ഒപ്പം റിസീവറെ കണ്ടു, എഫക്റ്റ് കണ്ടു, ഫീഡ്ബാക്ക് കണ്ടു. ഈ അയക്കുന്ന സന്ദേശം കൊണ്ടുപോകാൻ, സംവഹിക്കാൻ, ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയം ഉണ്ടാവണം, ഒരു മാധ്യമം ഉണ്ടാവണം. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചാനൽ എന്നാണ്. ഈ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന്, സോഴ്സിൽ നിന്ന് സന്ദേശം ഒരു നിശ്ചിത ചാനലിലൂടെ സ്വീകർത്താവിലേക്ക്, റിസീവറിലേക്ക് എത്തപ്പെടും. അത് റിസീവറിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, റിസീവറിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക്. അപ്പം സോഴ്സ്, മെസ്സേജ്, ചാനൽ, റിസീവർ, എഫക്റ്റ്, ഫീഡ്ബാക്ക്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും. ഇനി ഒരു സന്ദേശം അയക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു സന്ദേശം നൽകാൻ വേണ്ടി ഈ സോഴ്സിൽ, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററിൽ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വേണം, അല്ലെ? ഞാൻ മെഡുല ഒബ്ലാങ്കാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അതിന് പകരമായി വേറൊരു ശബ്ദമില്ല. അതെങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രെയിൻ എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്നു, ഓറഞ്ച് എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അതിന് തുല്യമായ നിശ്ചിത കോഡുകൾ പോലുള്ള ഒന്നാണ്. ആ കൃത്യമായ ആ വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞെങ്കിലേ അതിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മീനിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മീനിങ് ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ, രണ്ട് ടേമുകൾ സോഴ്സിനോടും റിസീവറോടും ചേർന്ന് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സോഴ്സ് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയും, അല്ലെ? എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്കോ കോഡിലേക്കോ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി നിശ്ചിത റിസീവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എൻകോഡിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുക, അല്ലെ? സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കാം, ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പം എന്റെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഇങ്ങനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ പോരാ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ? ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് കാണിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോ എന്നാണ്, അല്ലെ? വെൽ ഡൺ, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്, അല്ലെ? ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഭയങ്കരമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. അപ്പോ പണ്ടാരോ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെ, കട്ടിൽക്കാല് പോലെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ 3 പേർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു, അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒത്തിരി തെറ്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോ കട്ടിൽക്കാല് പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 4, പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5, 3 പേർ എന്നത് തെറ്റ്, 2 എന്ന് കാണിക്കുന്നു, 1 എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നു, തെറ്റുകളുടെ കൂമ്പാരം. അപ്പം ആശയവിനിമയത്തിൽ ഗസ്റ്റേഴ്സിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കാം, സയൻസ് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്, ആശയവിനിമയത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സാണ് എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഡീകോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിപ്പോകും, അല്ലെ? സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം റിസീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്റെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി കൃത്യമായ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത്തരം കോഡുകളാക്കി നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് കൊണ്ട് തരിക. അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ശബ്ദം എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു വാക്കുകളായി നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലെത്തുന്നു. ആ ചെവിയിലെത്തുന്നതിനെ നിങ്ങൾ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡീകോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കുക.
അപ്പൊ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ അവിടെ നടക്കും. ഇനിയുള്ളത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പശ്ചാത്തലം, ഒരു സാഹചര്യം വേണം. ആ സാഹചര്യം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ നമ്മളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനോ കഴിയുന്നതാണ്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാം, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടാം. ക്ലാസ് റൂം പോലെയല്ല ക്ലാസ്സിന് വെളിയിൽ, വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ? ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം, ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്, പബ്ലിക് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട്, മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്, ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്, മോസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്, ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓരോന്നിനും വ്യത്യാസം. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അതനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരും. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ റിസീവർ ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു ചാനൽ വഴി സ്വീകരിക്കപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻഡർ, ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ഒരു സന്ദേശം ഒരു ചാനൽ വഴി റിസീവറിലേക്ക് അയക്കും. ഇത് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ റിസീവറിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് സെൻഡർക്ക്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക്. അപ്പോ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡർ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത് റിസീവറിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും? റിസീവർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അല്ല, റിസീവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, പ്രതികരിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ പ്രതികരിക്കും, മോശം കാര്യമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ മോശമായി തന്നെ പ്രതികരിക്കും. അപ്പോ എന്തുണ്ടാവും? റിസീവർ സോഴ്സായി മാറും. ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സോഴ്സ് റിസീവറായി മാറും. രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച ആളുടെ പേരെന്നാ? ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നു. ചോദിക്കുന്നയാളാണ് സോഴ്സ്, കേൾക്കുന്നയാളാണ് റിസീവർ. റിസീവർ പറഞ്ഞാൽ പറയാണ് ബൈഡന്റെ വിജയം ഭയങ്കരമായി പോയി കേട്ടോ, ട്രംപിന്റെ കിട്ടിയ വോട്ടുകൾ ഇത്രയാണ്. അത് പറയുന്നത് റിസീവറാണ്. റിസീവർ ആ വിവരം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സോഴ്സ് റിസീവറായി മാറുന്നു, ആദ്യത്തെ റിസീവർ സോഴ്സായി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ആശയവിനിമയത്തെ നമ്മൾ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, സൈക്ലിക് പ്രോസസ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്. വൈ? ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്? വൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്? ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് വന്നാലും ഉത്തരം എഴുതാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, basic elements of communication, origin of the term communication, then communication process. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത്. Why communication is a cyclic process?